Today we'll sequential circuit. Yeah? Today we'll start how to design a sequential circuit. So the simplest sequential circuit you know already is HR latch flip. yeah, latch. Good. Is a latch. SR latch, right? SR latch. So we can design the SR latch first. We can put we can design it two different way, right? One is NOR based and NOR based, and another one is NAND based, right? You can use NAND gate or you can use no, NAND NOR gate. So let's say start with one, and then let's say NOR, and if we put a NOR, so it go with this one, and another NOR gate will be here. Need some space between those two. And this two will be, let's say S and R, and the other two lines. So in here, and maybe, I don't know, we're going to say Q and Q bar will be on one side, SR is input, and then Q and Q bar. So we know that in here, when set is equal to 1, so Q must be 1, right? And so we set, let's say here, this is a NOR gate. So if we put a 1 here, right? So then what will happen here is 1, and there will be 0 in here, right? And it's S and R, right? And then Q bar should be 1, right? And this should be 1, like this. This is the truth table, right? So when we put S equal to 1 and R equal to 0, then what will happen in here? S equal to 1, and then this one will list, right? The output doesn't depends on this one. Right? Output S equal to 1, then in here it will be 1, and then will be 0 here. Right? And then 0 will be coming here, and then 0 and 0 will make it 1 here, right? So that means this one is a Q, and this one is Q bar, right? So now we don't need this in order to make sure that Q and Q bar, right? So it's clear, everyone? But don't put a Q here and here, because that will not make the truth table right. So you have to do it by yourself, right? When you use a NAND gate, so it will be something else different. Okay, we'll see that NAND gate later. And so we have the gate now, and we have a truth table, and now we need to write the Boolean equation, right? We know that in order to design the CMOS diagram, right, we must need the Boolean equation first, and we can write the Boolean equation here and here. So we here, what is this one? Let's say put this one first. This one is R, and this one is coming this Q bar, right? This is R, and NOR is a Q bar, right? R is R, and this is Q bar, and with a NOR gate. So that means this is the NOR, right? And the equation for this one is S, and this one is Q, and this one is Q bar. So this one is Q, so the Q bar will be S or Q, and this one, right? Understand, everyone? This is the Boolean equation for this two
right? So these are two variables. Now we don't, okay, now keep it this one. But we know, let's say, write it down here, Q equal to R plus Q bar and then whole bar, and Q bar equal to, right, Q bar equal to S plus Q and whole bar. And we know that if we have a the whole bar on top of more than one variable, we cannot design that CMOS diagram unless we break down, right, by using De Morgan's theorem. So we have to break down this one by using De Morgan's. So this one will be R bar and then AND gate, and then it will be Q bar bar, right? So it will be R bar and Q, right? So this is the equation for the top one. And also you can break down this one, it will be S bar and Q bar, right? This one, right? So this is equation 1 and this is equation 2. Is clear, everyone? Yes, sir. Ji, sir. Now we have a blend. There is no common bar in any variables. We have a separate bar, and now we can easily draw the CMOS diagrams. We don't need this circuit anymore, so we can draw the CMOS diagram for this one. So let's start from the one first. One is a Q is equal to R, and this is, you see, very simple equation. Q is equal to R bar Q, but don't cancel the Q from both sides. Right? So this is two different input and output. Now the question is, so this looks like an AND gate, right? This is an AND gate, R bar Q. So that means we need to design, we cannot design AND gate, right? We have to design a NAND gate. We know that output will be coming as an inverter. So if we design this one, so the circuit will be, so it will be VDD here, and then because of the NAND gate, right? With the two PMOSes will be in parallel. So we'll have two PMOSes will be in parallel. We will write it down in two different way. Not that the previous in here is a two PMOSes are in parallel, and the two PMOSes are, this name is R bar and Q. This is R bar and will be Q here. And then the two NMOSes will be in series. So we'll put the NMOSes here and in this side, and this is done. And this is a one. This is a Q bar, and this is R bar. Right? And then output will be from the middle, right? You know that this is NMOSes, this is PMOSes, and the output will be coming from here. And the name of the output will be how much? What is the name of the output? স্যার কিউ বার হবে না কিউ হইতো স্যার This equation, right? So এখানে কি আছে? Q is equal to R bar Q. The input is R bar and Q. Input is R bar Q, R bar Q. This is the two inputs. স্যার আমরা কিউ বার দিছি কেন Q bar. Oh, sorry. This one will be Q. Thank you. Thank you. So it will be Q, R bar Q, R bar Q. So these two are inputs, and the output will be in here. Output, what will be the output? In here is a Q. What will be the output here? Q bar. Q bar, yes. This one will be Q bar, because we know that our output always becomes a bar. That means this is an AND gate. In here, this is an AND gate, but our output turns into opposite. So this is Q, but in here output will be Q bar. Right? আমরা জানি অনেকদিন ধরে আমরা lots of study করেছি in here. So this is the equation, right? This is the circuit. Now in this case, right, আমাদের একটু অন্যভাবে ড্র করতে হবে। আমরা এটাকে সেপারেট করে রাখবো না। আমরা this is R bar, this is R bar, and this is R bar. So we have to, this is same point, so we make it a single point here. This is single point, and this is R bar input, single input. And in here also we put a Q and Q bar here. No, Q only. This is Q and this is Q. So we'll put a Q here. And this one is a Q and this one is a Q bar. Right? Any question about this?
No question. Okay, so now this is the equation number 1. Now we have to design the CMOS diagram for equation number 2. So this is a Q bar and this S bar and Q bar is the input. Okay? So we'll draw the exactly similar circuit, but this is also AND gate, and then it will be turned into NAND gate. So we'll do the same. This is a VDD. We can use the same VDD, right? We can use the same VDD line here, and then same VSS also, and we can use the same স্যার VSS. একটা কোশ্চেন ছিল স্যার বলো। স্যার এই যে স্যার কিউ এর সাথে স্যার আমার স্যার এই যে নিচে এনমস এর স্যার সাথে স্যার কানেকশনটা কেন হলো স্যার এটা বুঝলাম না স্যার এনমস এর সাথে কোনটা এইটা ব্ল্যাকটা? জি স্যার এই কানেকশনটা স্যার এই দুটো গেট না? জি স্যার এই দুটো তো একই ছিল, আগে এরকম ছিল না, এইটারও তো কিউ দিয়ে রাখছিলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি দুটা গেট শর্ট ও সার্কিট হয় না? আচ্ছা আচ্ছা জি স্যার আমরা বুঝতে পারছি হ্যাঁ ওকে। আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি না মাঝে আমরা অনেকদিন এরকম কানেকশন দিই নাই, কিন্তু প্রথম দিকের ক্লাসে দিতাম। জি স্যার বুঝতে হ্যাঁ পারছি ওকে। তো আজকে আবার দিতে হবে, মানে ওই সিমস এর ওইটাই আর কি হ্যাঁ আজকে আবার দিতে হবে আবার নতুন করে, রাইট? ওকে, দেখো কেন দিতে হবে একটু পরে দিতে হবে। নাও হিয়ার আমরা এখন সেকেন্ড ইকুয়েশনের জন্য যদি করি এস বার এন্ড কিউ বার এন্ড আউটপুট ইজ কিউ বার, দিস টু আর ইনপুট, তাহলে এখানেও সেম সার্কিট হবে, রাইট? এন্ড গেট যেহেতু সিমিলার সার্কিট হবে। This will be PMOS. This is PMOS. And this is NMOS and this is a NMOS. তাহলে আমরা এখানে ভেরিয়েবল ইনপুট হলো এস বার আর কিউ বার, হ্যাঁ? আমরা এস বারটা উপরে দিব, এস বার, এটা না দিয়ে আমরা একটা কানেকশন দিয়ে একটা গেট বলতে পারি। So we don't need a double S bar. So this is S bar. আর এটা হবে কিউ বার। These two inputs are Q bar. This input is Q bar. Okay? And what is the output? এর আউটপুট কি হবে বলো? আউটপুট এখান থেকে হবে কিউ। আউটপুটটা কি হবে? এখানে আছে কিউ বার, এটা উল্টে যাবে, কিউ হয়ে যাবে, তাই? So this is the output Q আর এটা হলো ইনপুট হলো কিউ বার। এখন তুমি দেখো আমাদের যে আমাদের অরিজিনাল সার্কিটটা কেমন ছিল, এই যে এটা প্রাইমারি ইনপুট কি ছিল মনে আছে? এস এন্ড আর আর আউটপুট কিউ বার। তাহলে আমাদের এস এন্ড আর হবে দুটো প্রাইমারি ইনপুট, সেটা দেখো এখানে আছে। এই যে এই সাইডে রাইট সাইডে ইনপুট এস বার আর লেফট সাইডে ইনপুট হলো আর বার। দিস ইজ টু প্রাইমারি ইনপুট। আর দেখো এখানে আমরা এই সার্কিটে কি দেখতে পাই? অরিজিনাল সার্কিটে দেখো এই কিউ বার, the output of the top circuit is going as an input of the bottom circuit. তাই না? এটা একটা আউটপুটটা একটা ইনপুটে যায় না? তাহলে এইখানটা তুমি দেখো এই যে লেফট সার্কিটে ব্লু লাইনটা দেখো, এটা দিস ইজ দ্য আউটপুট। এটা আউটপুটটা কি দেখো তো? কিউ বার না? আর এই রাইট সাইডের ইনপুটটা কি দেখো? এটা কিউ বার, দেখতে পেয়েছো? এই যে এই ব্ল্যাক লাইন। তাহলে মানে এই আউটপুটটা এর ইনপুটে যাবে, তার মানে এখানে কানেকশন হবে এরকম, and এই ব্লু লাইনটা এর সাথে কানেকশন হবে কিউ বার। দেখো এটাও কিউ বার, এটাও কিউ বার, তো সেম পয়েন্ট, সেম থিং। আর এটা দেখো তুমি রাইট সাইডের কিউ, এই যে আউটপুট, এই যে ব্লু লাইন, আউটপুট হচ্ছে কিউ আর এটার ইনপুট হলো কিউ। আর আমরা তাই জানি, তাহলে এই আউটপুটটা এর ইনপুটে কানেকশন হবে, এখানে কানেকশন হবে। তাই ছিল এখানে একটা আউটপুটটা যে আরেকটা ইনপুটে কানেকশন হয়। বুঝতে পেরেছো? এখন দেখো দিস ইজ কমপ্লিট। এখন তোমার আউটপুট হলো দুই সাইডে এস বার আর আর বার, রাইট? আর এখানে এই যে আউটপুট হলো এখানে, এটা একটা আউটপুট আর এটা একটা আউটপুট। তোমার তাই ছিল, তোমার দুটো আউটপুটই ছিল, একটা কিউ বার। এখন আমরা এইখানকার নামগুলি মুছে দিয়ে
আমরা উপরে কিউ নিচে কিউ রাইট, এটা কিউ, এটার নাম হলো কিউ আর এটা হলো কিউ বার। দিস ইজ দ্য কমপ্লিট সার্কিট, রাইট, কমপ্লিট CMOS diagram of the circuit. মন্টু ভাই কোনো কোশ্চেন আছে বলো? স্যার ইনভার্টেড আউটপুটই পাচ্ছি, তাহলে আমরা আর প্লাস কিউ বার দিয়ে ডিজাইন করতে পারতাম না? ঠিক, আবার বলো আবার। মানে স্যার ইনিশিয়ালি আমরা যে আবার হচ্ছে আর বার কিউ বানাই নিলাম কিউটাকে, সেটা আমরা আর প্লাস কিউ বার দিয়ে ডিজাইন করতে পারতাম না? কিরকম আমি বুঝি নাই তো, বলো তো। তো তুমি করলে, তুমি স্ক্রিনে দেখাতে পারবে? প্রথমে কি করবো বলো, আবার বলো তো কি করতে হবে, কোথায়? স্যার ও বলতেছে আর প্লাস কিউ বার যেটা আছে ওটা স্যার হলো আমার কি ওয়াই বারের হবে না স্যার? এটা আই মিন এটা স্যার ওয়াই এর হবে না স্যার? তাইলে আমি এখান থেকে ওয়াই বার বের করলে তো উপরে বারটা চলে যাচ্ছে, সেটা বলতে। এইবার এখানে দিয়ে দেবো। জি স্যার, আমি তো হ্যাঁ, ওয়াই আমি বারের আসছি জন্য সেটাই। ডিজাইন করতেছি। হ্যাঁ, সেটা আমরা আসবো এখনই। দেখো না, কিন্তু হ্যাঁ রাইট, আমরা এটা এই পর্যন্ত ডিজাইন ঠিক আছে রাইট। এখন দেখো এটার প্রবলেমটা কি, আমাদের প্রাইমারি ইনপুট ছিল এস এবং আর, রাইট, এস আর আর ছিল, কিন্তু এখানে আমাদের দেখো ইনপুট এসেছে এস বার এবং আর বার। তার মানে আমাদের একটা এক্সট্রা ইনভার্টার লাগবে না এখানে? জি স্যার। তার মানে this circuit is not complete, right? This is not an efficient diagram, but it looks like there was nothing wrong here, right? আমরা তো এটা ডিমর্গানসে ভাঙাতেই পারি। এটা কি কোনো ভুল করেছি আমরা? ভুল করি নাই, কিন্তু সার্কিটে আমাদের এক্সট্রা we need extra two inverter, so that is not a right circuit, right? পরীক্ষার সময় আমরা তো এর আগে শিখেছি যে ডিমর্গানস থাকলে ভাঙাতে হয়, but this is not the right one, right? তাহলে এখন যে ও যেটা বললো, দেখো তাহলে আমরা, তার মানে আমরা যেটা ডিমর্গান দিয়ে ভাঙিয়েছি আসলে এটা ঠিক হয় নাই, রাইট? আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশন এখানে ছিল তো, রাইট? আমরা এটা ছিল কিউ, এটা ছিল আর প্লাস কিউ বার, উপরে আর ছিল, এরকম ছিল, আর এটা ছিল কিউ বার এস প্লাস আর। এইটাকে কি করব আমরা, এইটাকে ডিমর্গান দিয়ে না ভাঙায় এইটার উপরে বার, দুটো ডাবল বার দিয়ে দেবো। দুই সাইডে ডাবল বার দিলে এটা কিউ বার হয়ে যায়, আর এই সাইডে হয়ে যায় আর প্লাস কিউ বার, বার আরেকটা বার হয়ে যায়, দুই সাইডে যদি বার দিয়ে দিই তাহলে, অথবা তুমি দুই এই সাইডে বার দিয়ে এটা উঠাই ফেলতে পারো, সেম থিং। তো দ্যাট মিনস এটার মানে হলো কিউ বার ইজ ইকুয়াল টু আর প্লাস কিউ বার। এখন দেখো আর এর উপরে তোমার বার নাই, তাহলে দিস উইল বি দ্য ইকুয়েশন নাম্বার 1, এন্ড সিমিলারলি এটাতেও আমরা করবো, এটাতেও দুই সাইডে আমরা বার দিয়ে দেবো, বার দিলে তাহলে এটা কি হয়, কিউ ইজ ইকুয়াল টু এস প্লাস কিউ, রাইট? দ্যাট উইল বি ইকুয়েশন নাম্বার 2। বুঝতে পেরেছো? এখন কিন্তু এস এবং আর প্রাইমারি ইনপুটের উপরে বার নাই, কিন্তু এখন কি হয়েছে দেখো তো, আগের বার আমরা কি, আমরা যে মস ডায়াগ্রাম করলাম সেটা কি দিয়ে করেছিলাম, অ্যান্ড গেট ছিল না? ন্যান্ড গেট। এবার কিন্তু আর অ্যান্ড গেট হবে না, এবার হয়ে যাবে ন্যান্ড, না এবার হবে নর গেট। এখন প্রথম ইকুয়েশন নাম্বার 1 থেকে যদি আমরা করি এটা কি হবে, অথবা এই দুই নাম্বারটাও আগে করতে পারো, ম্যাটার। ওকে, 1 নম্বর আগে করি, আর প্লাস কিউ বার হবে। তার মানে এখন হবে আমরা ভিডিডি এখানে যদি দেই তাহলে আমাদের পি মস দুটো হবে সিরিজে, এন্ড দেন এন মস দুটো হবে প্যারালাল, এটা ভিএসএস। এদিকে চলবে আমাদের একটা ভিএসএস লাগবে। সো নাও উইল বি হিয়ার এন্ড দিস হিয়ার। সো এটা আমরা দিব ইনপুট আর, আর এটা একটা আর একটা কিউ বার, সো এটা আমরা কিউ বার লিখে রাখবো। তাহলে দুটো ইনপুট, আর এখান থেকে আউটপুট বেরোবে, আউটপুটটার নাম হবে কি, এখানে আছে কিউ বার, তাহলে এটা হয়ে যাবে কিউ, রাইট? আমরা নর গেট তৈরি করেছি এবার। ভেরি সিমিলার ওয়ে এই সাইডেও তাই করতে হবে, এই সাইডে আছে এস প্লাস কিউ, তাহলে এই সাইডেও তাই হবে। বিএসএস আমরা একটা বিএসএস দিয়ে দেবো এখানে,
এটা আমাদের এস ইনপুট হবে এস, আর একটা ইনপুট হবে কিউ, আর একটা ইনপুট হবে কিউ কিউ, আর আউটপুট হবে দেখো আউটপুট ছিল কিউ ছিল, এবার আউটপুট হয়ে যাবে কিউ বার, right? Now you see this is output will connect to the input of this one because they both are Q bar in here, and in here output from this side is Q and input in the right side is Q, so it will be connected here. So now all right. So now this one is a Q and this one Q bar. So those are the output. Right? এটা মুছে দাও, একটা দিয়ে দাও নাম Q bar. So this is the connection. বুঝতে পেরেছো? Any question? So this is the technique you have to use to design the not most actually, all the sequential circuits. But always there will be output, right, from one side and will coming as an input to the other circuits. And there will be always like a symmetrical circuits in both sides, right? In this side and this side, both are symmetrical. এখন যদি তোমাকে এরিয়া বের করতে বলে, যদি এটার এই যে এসআর আর এক সাইডে বের করে কি ডাবল করে দেব? হ্যাঁ ডাবল করে দিলেই হয়ে যাবে। লেআউট করতে হবে নাকি এর জন্য? হ্যাঁ ওই তো লেআউট করে আমরা স্টিক ডায়াগ্রাম যদি এখন দেখি, দেখুন এক সাইড দেখো তুমি, দুই সাইড করার দরকার নাই, তুমি এক সাইড করলেই হবে। We'll take this side out. So this is a NOR gate layout of the NOR gate. Right? So right, these are 4 transistors only, and there will be nothing. Okay. Right, you can put what the name was here. This was R, after S, R আর Q bar নাকি R Q bar ছিল। Input was Q bar. So is so this side should be, let's say this is R, okay, I said R and Q bar. VDD, VSS. This is R. R will be connected in this side, and Q. This both was connected, so this both were connected to the ground, and this side. It's a blue color দিয়ে দিই, ব্লু কালার দিই তাহলে আমাদের আমরা পলিটাকে অন্য কালার দিচ্ছি লাইট কালার, তাহলে আমরা মেটাল দিতে সুবিধা হবে আমাদের, রাইট? সো দিস ইজ এ আউটপুট লাইন হিয়ার, and এখানে কি হবে, and this will be connected here, and this side will be coming out, right? And this side, right? So this will be hot Q, এটা Q হবে, right? And তুমি যদি এই সাইড থেকে নাও আবার সিমিলার, তাহলে বাকিটা যদি তুমি ডিজাইন করো, right? আরেকটা যদি তুমি ডিজাইন করো, if you design those,
and that will be same and VDD VSS, and in this side put a S in this side, S and Q. Right, and then S will be grounded, and in the middle this will be grounded and be short circuit, and that will become in here. That will be the output. This will be Q bar. This will be Q bar, and the output will be Q bar, and this output will go. You see here the Q bar, and in the input is this side, right? This is a poly. Look carefully. This one, right? This is a Q, and this Q actually will be connect here. And this is a Q. Now we should connect by using a metal, right? Not the poly. And you should connect here, and so now it turns into Q, and this one will go here. This is a Q bar. The Q bar will be connected here. But you can go through this way, but then will be overlapping here with the metal tube. Right? তুমি এখান থেকে নিতে পারো, metal tube দিয়ে আবার overlapping হতে হবে, and এখানে also we need a connection with the metal with the overlapping. তো তুমি ওইটা কমাতে পারো. You can eliminate the number of. This is the better, right? Otherwise, এটা না করে তুমি এটাই করলেই better হয়. metal 2 দিলে তাহলে তোমার নাম্বার অফ লেয়ার কম, কি বলে, নাম্বার অফ ট্র্যাক কম থাকবে. তাহলে তোমার নাম্বার অফ হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল ট্র্যাকটা বাড়বে না, একই থাকবে. Understand this? Any question? এই যে কুইজ নেব বলেছিলাম, তোমরা সবাই জানো তো, রাইট? কালকে নোটিশ দিয়েছি যে যারা আগের তিনটাতে টোটাল 12 এর কম পেয়েছো তারাও আজকে পার্টিসিপেট করতে পারবে. Right? Okay. Any question about this? Right. This is the way you have to draw the layout. Layout তোমরা already জানো, and this is very simple. I'm just connectionটা কিভাবে দিতে হয় সেটা দেখালাম. Right? So that means there will be এখানে কিউ বার বলে কিছু থাকবে না, right? এটা কিউ থাকবে না. এখান থেকে যদি কিউ বার আসবে, it will be connect here. Right? This is a poly. Right? শুধু তোমাদের real connection is here, S and R, two inputs, and Q bar and Q. This is two out. Okay, and now তুমি area বের করতে গেলে তুমি শুধু এটা বের করে যাও 1 and then 2 and then 3, right? 3 vertical line, and then 1 2 3 4 5 horizontal line, right? 1 2 3, right? Vertical 3 into 8 lambda, and horizontal 1 2 3 4 5. 5 into 8 lambda. So that means is 24 lambda into 40 lambda, right? So this is the one part for only this side, and in this side will be then multiplied by 2, right? The total area of the SR less, right? Any question? বলো, আমি ক্লিন করে ফেলবো এখন. Okay. Now আমি আরেকটাও দেখাই তোমাদের. এটা আমি NOR বেস করেছি. If we have a NAND base, S and R,
I don't know which one. This one will be this one 0, and the R is will be this one 0 1 0. এরকম হবে truth table, and the others are not allowed, right? অন্য ভ্যালু তো allowed না, right? দুটা 0 অথবা দুটা 1 দেওয়া যাবে না, right? তাহলে এখানে দেখো তুমি দিয়ে দেখো কোনটা এস এ আমরা যদি এটা 1 দেই, এটা যদি 0 দেই তাহলে কত আসে? কোন আমরা দেখতে যাচ্ছি কোন দিকে কিউ বার হয়। This is because the NAND gets the dominant signal is 0, we know that. তাহলে এটা আগে হিসাব করতে হবে। r is equal to 0 থাকলে এখানে and এর 0 আসবে, আর 1 এটা 1 আসবে। r এর 0 দেওয়ার সাথে সাথে এটা 1 আসবে। আর এটা s এ 1 দিলে তখন this NAND gate will wait for this signal, right? এটা ওয়েট করবে এই সিগন্যালের জন্য, অন্য একটা ইনপুটের জন্য। তাহলে এখানে যদি 1, তাহলে ফার্স্টে এটা ডমিনেট করবে, তাহলে এটা 1 হয়ে যাবে। এটা যদি 1 হয়ে যায়, এস এ 1 দিলে এটা 1 হয়ে যায়, তার মানে দিস ওয়ান ইজ কিউ, তাহলে এটা হলো কিউ বার। তুমি আর না করেও বলতে পারো, বুঝছো? এটা Yes, sir. মানে আর বাকিটা নাও করলেও করা যায়, right? বা তুমি যদি এখনই যদি আর একটু বুঝতে চাও, তাহলে দেখবে যে এটা 0 দিলে এটা 1 মাস্ট, আর এটা 1 আসলে সেই 1টা এখানে যাবে, তাহলে 1 and 1 হলে এন্ড গেটের আউটপুট হয় 0, নো এন্ড গেটের আউটপুট হয় 1, তাহলে এটা আউটপুট হবে 0। এটা 1, দিস ওয়ান 1, দিস ওয়ান 0, আমরা এটা জানি না কি দেখবো। তারপরে আবার যদি তুমি চেঞ্জ করো, এটা যদি 1 দাও, এটা যদি 0 দাও, তাহলে এটা 0 দেওয়ার সাথে সাথেই উপরটা ডিফারেন্ট কালার, এটা 0 যদি দেই, এটা যদি এটা 1, তাহলে এটা 0 দেওয়ার সাথে সাথে এটা 1 চলে আসবে উপরে, হ্যাঁ 1 চলে আসার সাথে সাথে and get NAND gate যদি 0 দাও, সাথে সাথে 1 আসবে, and that 1 will come here, 1 here, and then in here is 1 1 1 will be 0 here, right? Now দেখো তুমি তাহলে এটা কোনটা কিউ আর কোনটা কিউ বার। এস এ যখন 1 দিয়েছো তখন এটা 1 আর এটা 0, আর এ যখন তুমি 1 দিয়েছো তখন এটা 0 এটা 1, so this is a q and this is q bar, and this is the way you have to find, এটা মুখস্থ করতে পারলে ভালো, but I don't want you to, right, remember, try to understand, right? কি করে বের করে মুখস্থ করার দরকার নাই, right? বুঝতে পারলে মুখস্থ করার দরকার নাই। And now we'll go, and this is the circuit. এখন ইকুয়েশন লেখো, কি হবে এটা? এটা হলো কিউ বার, এটা কিউ বার, এটা হলো কিউ। ইকুয়েশন লেখো, এটার ইকুয়েশন হবে এস কিউ বার, আর এটা কিউ ইজ ইকুয়াল টু আর কিউ বার বার, হ্যাঁ? এটাও একইভাবে, এটা ডিমর্গান দিয়ে ভাঙাবে না, ডিমর্গান দিয়ে ভাঙালে এস এর উপরে বার চলে আসবে, সো ইটস বেটার, and the best way to take this both bar out, so it will be q is equal to s q, আর এটা হবে, এটাকে বললে হবে q bar is equal to r q bar, এটা ইকুয়েশন নাম্বার 1, ইকুয়েশন নাম্বার 2, এটা হলো ইকুয়েশন, হ্যাঁ? এখন আমাদের আর দরকার নাই দিস ওয়ান। Now you can easily design, so এটা একইভাবে, এটা আমাদের প্রথমটার মতো হবে, আমরা যেটা করেছিলাম যে ভিডিডি, এটা ভিডিডি and ভিএসএস, এটা হবে, এটা দেখো অ্যান্ড গেট, NAND গেট হবে 2 PMOS ভিএসএস, এটা কানেকশন উপরটা যদি করি আমরা এস আর কিউ, সো দিস সাইড উইল বি এস, আর এখানে হবে কিউ, হ্যাঁ? এন্ড আউটপুট কি হবে? এস কিউ যদি ইনপুট হয়, আউটপুট হবে কিউ বার, দিস ইজ কিউ বার, এর আউটপুট। ঠিক সেম ওয়ে কিউ অন দিস সাইড। ওকে, এখানে আবার তুমি এটা ড্র করো, this is AND gate, so it will be two parallel,
সেটা কি হবে, এটা ইনপুটে ইনপুট হবে এটা কি কি দেখো আর কিউ বার। ইনপুট আমরা এখানে না দিই এই সাইডে দেবো ইনপুটটা, এটা হলো কিউ বার ইনপুট, আর কিউ বার হলো ইনপুট, আর এখানে আরেকটা ইনপুট আছে, দিস ইজ এ আর ইনপুট আর এবং কিউ বার, আমরা দুই সাইডে এই সাইডে রাইট সাইডে আর দিলাম, আর এটা আউটপুট হবে, এটা আউটপুট হবে, এটা কিউ বার ছিল তো এটা হবে কিউ, আউটপুট হলো কিউ। দেখো এখন দেখো এই যে কিউ কিউ এটা কানেকশন হয়ে যাবে এখানে, আর কিউ বার কানেকশন হয়ে যাবে। So both are same, right? Very similar way. বলো এখন কারোর কোশ্চেন আছে কিনা বলো। নাই, রাইট? বুঝতে পেরেছো? এখন তোমাকে এখন এস আর ল্যাস শুধু তুমি জানলে, আর কি কি আছে সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট? ল্যাচের পর ফ্লিপ ফ্লপ হুম, স্যার, ফ্লিপ ফ্লপ। ডি ফ্লিপ ফ্লপ, টি ফ্লিপ ফ্লপ। হ্যাঁ রাইট। তাহলে এখন ফ্লিপ ফ্লপ কিভাবে ড্র করবে? ডি ফ্লিপ ফ্লপ, রাইট? সব দিস কি বলে the most common ডি ফ্লিপ ফ্লপ, রাইট? তোমাকে কারণ আমি যদি পরীক্ষায় দেই তখন তো ডি ফ্লিপ ফ্লপ আমি তো ড্র করে দিব না, তোমাদেরকে ড্র করতে হবে, রাইট? এই জন্য তোমাকে এই যে বেসিক সার্কিট গুলি না জানলে কিন্তু তুমি পারবে না। ডি ফ্লিপ ফ্লপ এতক্ষণ আমরা কি পড়লাম এটা? স্যার এতক্ষণ স্যার আমরা এচআর ল্যাচ। রাইট, আমরা এতক্ষণ এস আর ল্যাস পড়েছি এবং আমরা জানি এটা ন্যান্ড গেট দিয়ে বানানো যায়, আর ডি ফ্লিপ ফ্লপ অলসো দ্য সেম থিং, রাইট? এটাও ন্যান্ড গেট দিয়ে বানানো যায়, নট দিয়ে বানানো যায়। অ্যাকচুয়ালি দিস বেসড অন ল্যাস, রাইট? ডি ফ্লিপ ফ্লপ তৈরি করতে গেলে তোমাকে আগে কি লাগবে? বেসিক। স্যার আগে স্যার জে কে ফ্লিপ ফ্লপ বানায় আসতে হবে স্যার, জে কে ফ্লিপ ফ্লপ কে স্যার আগে শর্ট যে কে করতে বানায় নাকি? আগেই তো ডি ফ্লিপ ফ্লপ বানায়, আগে এস আর ফ্লিপ ফ্লপ বানাতে হবে। এস আর ল্যাস বানিয়েছি আমরা, তোমাকে বানাতে হবে এস আর ফ্লিপ ফ্লপ। এস আর ডি ফ্লিপ ফ্লপ আর এস আর ফ্লিপ ফ্লপের ভিতরে তো কোনো পার্থক্য নাই, এরকম ছিল না? এটা যদি আমি এস আর ফ্লিপ ফ্লপ বলি, এটা কিউ আর কিউ বার ধরো এটাই আমরা দিলাম, তাহলে এই যে ইনপুটটা ছিল এস আর আর, তারপর এটাতে ডি বানাইছে কি করে? এটা ইনভার্টার দিয়ে ডি বানাইছে না? জি স্যার। এটা এস আর আর কে দুইটা নাম না দিয়ে একটা ডি, তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি, কারণ আমরা দেখেছি এস আর আর সবসময় উল্টা হয়, এটা জিরো এটা ওয়ান হলে এটা জিরো, আর এটা জিরো ওটা জিরো হলে এটা ওয়ান, তাহলে এটাকেই, তাহলে এখন আর এস আরটাকেই শুধু একটা ইনভার্টার সামনে লাগালে এটা ডি হয়ে যায়, ডি ফ্লিপ, এটাই হলো ডি ফ্লিপ ফ্লপ। তাহলে আগে তোমাকে এস আর ফ্লিপ ফ্লপ বানাতে হবে, এবং তার এই মাথায় এখানে দুইটা ইনপুট থাকে এস এন্ড আর, সেই দুইটাকে শুধু একটা ইনভার্টার দিয়ে কানেকশন দিয়ে নাম, শুধু নামটা চেঞ্জ করে দিলে ডি হয়ে যায়, নাথিং। স্যার ওই স্যার ওই যে প্রবলেম গুলো দূর করে একবারে পুরোপুরি স্যার ওইটা ডি করে না স্যার? কি প্রবলেমটা? স্যার ওই যে আপনার কি যেন ট্রিগারিং হতে থাকে স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ রাইট। এতক্ষণ পড়েছি আমরা এস আর ল্যাচ, তাই আমাদের বানাতে হবে এস আর ফ্লিপ ফ্লপ। তাহলে ডিফারেন্সটা কি? সেম নাকি? ক্লক স্যার, ক্লক লাগবে। ক্লক, রাইট, ক্লক লাগবে। এতক্ষণ আমরা ছিল এটা না, ক্লক বলতে তোমার ক্লক দুটাই, কিন্তু একটা হলো এস ট্রিগার্ড, আর একটা হচ্ছে কি বলে এটাকে, হ্যাঁ লেভেল ট্রিগার্ড, রাইট। এখন তোমাকে এস আর ফ্লিপ ফ্লপ তৈরি করতে গেলে কয়টা লাগে? দুইটা কি লাগে? মাস্টার স্লেভ লাগে না? জি স্যার। এস আর ল্যাচ, এস আর ল্যাচ, এস আর ল্যাচ দুইটা লাগবে। তখন তোমার এটা কি হয়, এই যে এখান থেকে একটা ইনভার্টার দিয়ে লাগাই দিলে তখন এটা ক্লক, একটা মাস্টার স্লেভ হয় না? জি স্যার, মাস্টার স্লেভ। মাস্টার স্লেভ,
এটা মাস্টার স্লেভ যখন হবে তখন এটা ফ্লিপ ফ্লপ হয়ে যাবে, তখন অটোমেটিক্যালি এস ট্রিগার হয়ে যাবে। মনে আছে? তো এখন এস আর ল্যাস বানাবে কি করে? ফার্স্ট হলো এস আর ল্যাস বানাতে হবে। না না না, কি বলে জানি, ও এস আর ফ্লিপ ফ্লপ বানাতে হবে। এস আর ল্যাস বানিয়েছো তুমি, যেমন এস আর ফ্লিপ ফ্লপ এরকম দুইটা লাগবে, কিন্তু দুইটা লাগলে কি হবে, শুধু আরেকটা জিনিস আছে না, এস আর ল্যাস দিয়ে কি বানায়, ফ্লিপ ফ্লপ আমরা যে এতক্ষণ পড়লাম হলো কি, আচ্ছা আমি ইন ন্যান্ড গেট দিয়ে বানাই তাহলে ইজি হবে। ইজি না মানে আমার ড্র করতে সোজা হয়, দুটাই সেম জিনিস। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেটা করলাম, দিস ওয়ান ইজ এস আর ল্যাস, এটা এস আর ল্যাস করেছি আমরা, এটা কিউ, এটা কিউ বার, এটা এস, এটা আর ছিল। এইটাকে আবার কি করতে হয়, এটাকে চেঞ্জ করে এস আর ল্যাচ উইথ এনাবেল, উইথ এনাবেল দিতে হয় না একটা, স্যার আরেকটা পার্ট অ্যাড করতে হয় স্যার, আরেকটা ইনপুট অ্যাড করতে হয় না এখানে, স্যার ক্লক দেওয়ার জন্য সেটাই, তাহলে সেটা কি লাগবে এখানে একটা আরেকটা আরেকটা অ্যান্ড গেট এন্ড গেট লাগে, এখানে আরেকটা এন্ড গেট লাগে, এটা একটা এন্ড গেট দিলাম। এখন এই যে এস, এখানে যে এস আর আর ছিল সেটা এখন চলে আসবে আরো সামনে, এখন চলে আসবে এখানে, চলে আসবে এস আর আর, দুই পাশ শর্ট আর হয়ে এই দুই মাথা এখানে দিলে এইটা হবে এনাবেল, রাইট? এখন আর এখানে এস নাই, এটার নাম কি, এই যে এস আর ল্যাচ উইথ এনাবেল, রাইট? এস আর ল্যাচ উইথ ই, ই মানে এনাবেল আর কি, রাইট? এখানে লিখেছি যে এনাবেল, আমরা এই এনাবেল দেখো এখানে জিরো দাও তুমি, এটা পুরো বন্ধ হয়ে থাকে, তাই না? জিরো দিলে এখানে দুটো জিরো চলে আসে না, ইতে যদি তুমি জিরো দাও তাহলে এই দুটো জিরো চলে আসে না এন্ড গেটের জন্য, হোল্ড করে থাকে হ্যাঁ, তখন আর এটা কাজ করবে না, দুটাই জিরো দিয়ে দেওয়া যাবে না। তো তুমি একটু আগে দেখলাম আমরা এস এন্ড আর এ কখনোই এই দুটার মাথায় কখনোই জিরো দেওয়া যাবে না, আবার কখনো ওয়ানও দেওয়া যাবে না, তাই না? সো দিস উইল নট ওয়ার্ক। তারপর যখন তুমি এটা ওয়ান দিয়ে রাখবে, এইটা ওয়ান দিয়ে রাখবে, তখন এটা কাজ করবে, তখন তুমি এস এন্ড আর এ তুমি যেটা দাও তারপরে বেস করে কিউ আর কিউ বারটা ভ্যারি হবে, হ্যাঁ? নর গেটও তাই, এখানে শুধু নর হয়ে যাবে, নর এখানে চেঞ্জ করে, তাহলে এইটাকে কি বলি আমরা, এস আর ল্যাচ উইথ এনাবেল। তাহলে এরকম একটা সার্কিট, এরকম দুই পিস লাগবে তোমার এস আর ফ্লিপ ফ্লপ করার জন্য। আচ্ছা আমি এখন আমি যদি ড্র করি এস আর ফ্লিপ ফ্লপ যদি করি, আবার পরে এটাকে আমরা ডি ফ্লিপ ফ্লপের নাম দিয়ে দেবো। আচ্ছা থাক, আগে করে নিই। এটা ফার্স্টে কি করবো আমরা, ছোট করে একটু ড্র করি, এটা ফার্স্টে আমরা করলাম, এটা এস আর ল্যাচ, হ্যাঁ? এটা ছিল আমাদের কিউ, এটা ছিল কিউ বার, তারপরে এর মাথায় আবার আমরা একটা এন্ড গেট দিলাম, দিয়ে এইটাকে আমরা বললাম এস এন্ড এটা আর, আর এইটা বললাম ই এনাবেল, হ্যাঁ? এখন আমাদের আরেকটা এরকম ড্র করতে হবে, তাহলে সেটা হবে এটা হলো একটা এস আর ল্যাচ উইথ এনাবেল, এটা আরেকটা এস আর ল্যাচ উইথ এনাবেল, হ্যাঁ? দেখো দুটো এক্স্যাক্টলি সেম থিং, তাহলে এই একটাকে তুমি মাস্টার করতে হবে আর একটাকে স্লেভ করতে হবে, তাই না? আচ্ছা স্যার, এন্ড গেট না দিয়ে নর গেট দিয়ে করা যায় না?
হ্যাঁ সেটা তো বললাম আমি, একই জিনিস। এটাকে নর গেট দিলে না করে স্যার দেবে। ওটা না স্যার, মানে হলো ওই যে প্রথম দিকে যে এন্ড গেটটা দেওয়া আছে এনাবেলের এটা ওখানে। জি স্যার। এটা নর গেট কি অর গেট দেবে? নর গেট ও স্যার, নর গেট না নর, স্যার, ন্যান্ড গেট। ও হ্যাঁ ন্যান্ড গেট দিয়ে করে যাও। তাহলে ন্যান্ড গেট দিলে কি হবে, তুমি এখানে এনাবেল স্যার জিরোতে কাজ করবে। হ্যাঁ তখন হলো এখানে যেমন 0 দিলে এখানে 0 আসছিল, তখন তুমি এখানে 0 দিলে এখানে 1 আসবে। বাট দুটাতে 1 আসবে, 1 তো অ্যালাউড না। জি স্যার, মানে স্যার অপোজিট ভাবে কাজ করবে এনাবেলটা। হ্যাঁ হ্যাঁ অপোজিট ভাবে কাজ করবে। তুমি যে কোনোটা দিতে পারো, সেটাই বললাম, যে কোনোটা দিতে পারো, ন্যান্ডও দিতে পারো, নরও দিতে পারো, না না অ্যান্ডও দিতে পারো। তাহলে এখন এইটা হয়ে গেল। এখন এই দুটা মিলাই তোমার ফ্লিপ ফ্লপ করতে হবে। এখন তুমি এইটাকে মাস্টার বলবে, আর নর্মালি তাই বলি আমরা, প্রথমটা মাস্টার, এটা স্লেভ। এটা কিভাবে কানেকশন দেয় এখন, এইটা কিউ ওখানে চলে যাবে, এটা চলে যাবে এখানে, আর এই যে এনাবেল পিন থেকে, নট গেট দেওয়া আসবে স্যার। এনাবেল পিন থেকে একটা নট গেট দিয়ে এই যে এই এনাবেলে কানেকশন হবে। তখন দেখো এইটা যখন এনাবেল হবে, দেখো এখানে যদি 0 দাও, এখানে হয়ে যাবে 1। কারণ এই পাশ যদি অন থাকে, অফ থাকে, তাহলে এই পাশ অন থাকবে। আবার এইখানে যদি তুমি এনাবেলে 1 দাও, তখন এইটা অন হবে, এটা অফ হবে। তো এইটা হলো ফ্লিপ ফ্লপ। এখন তুমি যে এটা হলো এস আর ফ্লিপ ফ্লপ। তারপর এখন তুমি যে এস এন্ড এই আর আর এস এর মাঝখানে একটা ইনভার্টার দিয়ে কানেকশন দিলে, তখন তোমার ডি হয়ে যাবে। কি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ এটা এটা কোথায় ছিল জানি, এটা এটা একবার একটু বললে ভালো হতো। হ্যাঁ কি বোঝো নাই বলো। এখন এখন কুইজ নেবো কিন্তু। যারা আমরা বলেছি যারা 3টা কুইজই দেয় নাই তারা তো দিতে পারবেই, আর যারা 3টা দিয়েছো যাদের টোটাল মার্ক 12 বা তার কম, রাইট, টোটাল 12 আউট অফ 30 অথবা তার থেকে কম, তারাও দিতে পারবে আরেকবার। স্যার যারা 13-14 পাইছে তারা দিতে পারবে না? না না তারা দেওয়া যাবে না। তাহলে স্যার যারা স্যার 12 পাইলো স্যার, তারা একটু অ্যাডভান্টেজ বেশি পাইলো না? না আজকের কুইজের নাম্বার কম থাকবে, তাদের তোমাদের থেকে বেশি যাবে না। যারা 13-14 পাইছো এরা ফুল নাম্বার পাইলেও ওদের উপরে যাতে না যায় সেইভাবেই মার্কিং করা হবে। স্যার স্যার স্লেভের আউটপুট দুইটা কি কিউ হবে? কি স্লেভের আউটপুট দুইটাই কি স্যার স্যার লাস্টে একটাতে বার দেন নাই স্যার ও সেটা। আচ্ছা, হ্যাঁ না লাস্টেরটাতে বার না দিয়ে তুমি একটা খুলে ফেললে হয়। সাধারণত আমরা কি করি, একটা এমনি তো তোমার ফ্লিপ ফ্লপে একটাই আউটপুট থাকে, একটা আউটপুট থাকে না, আরেকটা আউটপুট নেওয়া হয় না। সাধারণত তুমি কিউ অথবা কিউ বার যে কোনো একটা, এই একটা দিয়ে দাও, আরেকটা না দিলে হলো। কিন্তু এখানে দুটো স্যার দিতে হবে। এটা কি স্যার পজিটিভ এস ট্রিগার হলো না স্যার? হ্যাঁ সেটা হলো তুমি ডিপেন্ড করে তুমি এটা কিভাবে দিয়েছো কানেকশন। তুমি যদি হ্যাঁ তুমি যদি নেগেটিভ এস এটা ট্রিগারটা বানাই কি হয়েছে? হ্যাঁ পজিটিভ এস ট্রিগার নেগেটিভ এস ট্রিগার বানাতে হয় হলো তোমাকে, তুমি মাস্টার স্লেভ কোন দিকে দিতে পারো। তারপর ওই যে এর আগে একটু আগে বললো যে তুমি এখানে যদি ইনভার্টার দিয়ে দাও, না না ন্যান্ড গেট দিয়ে দাও, সেটা দিয়েও বানানো যায়। এখানে অ্যান্ড এর জায়গায় তুমি যদি ন্যান্ড দাও দুটাতেও, সেভাবেও তোমাকে চেঞ্জ করা যায় পজিটিভ নেগেটিভ। হ্যাঁ কিন্তু আমরা সেটা শিখছি না, আমরা শিখছি হলো যে কোনটা, কারণ এটাতে তোমাকে ওই যে কি বলে তোমার লে আউট করতে হতে পারে, এই যে বের করতে হতে পারে। এই জন্য আমি এই পুরাটা একটু দেখালাম। বা এখন একটু পরে কুইজ আছে তার ভিতরে। স্যার ন্যান্ড দিয়ে তো নেগেটিভ এজ ট্রিগার যেতে হয়, সেজন্য কি স্যার নেগেটিভ এজ ট্রিগার প্রেফার করা হয় হ্যাঁ হ্যাঁ পজিটিভ হ্যাঁ থেকে? রাইট, সেটাই ন্যান্ড দেয় সেজন্য। হ্যাঁ তা কিন্তু ওইটা তোমাদের এই পরীক্ষায় নাই। এই পরীক্ষায় থাকবে তোমার লে আউট। তো তোমার যেহেতু সার্কিটটা দরকার হবে, এই জন্য সার্কিট আমি এটা রেখে দিলাম। এই পুরো সার্কিট, এটা পুরাটা সার্কিট লাগবে না, পার্শিয়ালি লাগবে তোমার আজকের কুইজে। এই জন্য বলছি যে কোনো কোশ্চেন থাকলে এখনই করো। বেস টু কাউন্ট হবে না স্যার? হুম হ্যাঁ বেস 2 রাইট। স্যার এই ক্লাসের উপর স্যার এক্সামটা হবে স্যার? না গত ক্লাসে বলেছি না, গত লাস্ট 2 ক্লাস প্লাস টুডে। স্যার এতক্ষণ কারেন্ট ছিল না স্যার। হুম না না কারেন্ট না থাকলে তো কিছু করার নাই। এটা তো তোমার আগে দুইটা পরীক্ষা দিই না, দাওনি তুমি আগে 3টা? স্যার আগে স্যার 3টা দিনই 2টা দিয়েছি স্যার। তাহলে তো তুমি কারেন্ট না দিলে তো থাকলে হবে নাকি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে স্যার এখন আজকের এক্সাম স্যার 10-এ হবে না স্যার? 10-এ হবে, কিন্তু মার্কিং আমি কনভার্ট করে ফেলবো, কারণ এটা তো তাদের এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি দেওয়া হচ্ছে। স্যার আমরা তো অনেকে স্যার মানে এটা চিন্তা করে স্যার মানে থার্ড কুইজটা দেই নাই যে স্যার মানে পরেরটা ভালো দিতে থার্ড হবে। কুইজটা দেওনি, এটা তো তোমার ইন্টেনশনাল, তাহলে তো তোমার আরো পানিশমেন্ট হওয়া উচিত। তুমি ক্লাসে আসছো, পরীক্ষা দাও নাই। তা তোমরা ফাইনাল পরীক্ষার বাদ দিয়ে তুমি কি ক্লিয়ারেন্স দেওয়ার জন্য বসে থাকবে? হ্যাঁ তাই করো নাকি, এর আগে তাই করেছো? না এটা এটা তো ঠিক না, এটা তো তোমার তো এক্সট্রা পানিশমেন্ট হবে তাহলে। স্যার
আপনি বলছিলেন তো যে স্যার 4টা এক্সাম নেবেন, ওটার মধ্যে হ্যাঁ 3টা দেওয়ার জন্য ওইটার বেস না না 4টার ভিতরে 3টা কাউন্ট করতে হবে, তাহলে তুমি 4টা দিলে তোমার 3টা কাউন্ট করবো তাহলে। আমরা তারা 2টা দিছি আর হ্যাঁ 3টা তুমি 3টা দিলে 2টা কাউন্ট, আর 4টাই যদি দাও তাহলে 3টা কাউন্ট করবো। স্যার ওইটা তো বলা আছে না আমাদের ইউনিভার্সিটির রুল না, তাই n-1 মানে যে কয়টা দেবে তার থেকে একটা মাইনাস যাবে শুধু। তারা স্যার 2টা দিলে কি একটা কাউন্ট করা হবে? না না সেটা আবার করা যাবে না, বলেছে যে মিনিমাম 3টা নিতে হবে। স্যার 2টা এক্সাম যদি কেউ না দিতে পারে এবং হচ্ছে ব্যাকআপের অবস্থা খুব খারাপ তাহলে তো থাকে, না দিলে তখন তাহলে তার তখন করার নাই। তাহলে ফাইনাল স্যার পরীক্ষা দেবে, ফাইনাল পরীক্ষা তো বই থেকে হবে, ফাইনাল পরীক্ষা ভালো করে দেবে। না তখন স্যার এই কুইজটা স্যার কিভাবে কনভার্ট করে ফেলবেন নাকি স্যার সমানই থাকবে যদি স্যার ওটা কারো ব্যাকআপের অবস্থা খুব খারাপ থাকে? না না সেটা এখনো জানি না, এখন কি করবো, আগে পরীক্ষা দিয়ে নিয়ে নি তারপরে দেখি। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা স্যার। বেস 2 থাকলে কি স্যার থার্ড এক্সামটা দেওয়া কম্পালসরি? কোনটা? স্যার বেস 2 যদি আমি ধরে রাখি তারপর তাহলে স্যার থার্ড এক্সামটা দেওয়া কি কম্পালসরি? না না কম্পালসরি কোনোটাই না। তুমি না না স্যার আমি জিজ্ঞেস করতেছি স্যার, লাইক যদি আমি দুইটা আগে দিলে যদি স্যার আমি ভালো মার্ক পেয়ে থাকি স্যার, তাহলে স্যার আমার থার্ড কুইজটা দেওয়ার দরকার পড়তেছে না স্যার। না না তুমি দিলেও তুমি খালি খাতা দিতেও পারো, খালি না দিয়েই ভালো তোমার, কারণ ওই দুটাই তো কাউন্ট হবে। তুমি যদি 10 পেয়ে যাও তাহলে তো তোমার দেওয়ার দরকারই নাই। জি স্যার ওইটাই হ্যাঁ স্যার আমার। সেটা তো আগেই, সেটা তো এর আগের নিয়মেই ছিল, মানে 2টা কাউন্ট করা হবে, যদি 3টার ভিতরে 2টা কাউন্ট করা হবে, রাইট? বেস্ট 2। তা তুমি তুমি 2টা দিয়েই যাও, 3টা দিয়ে থাকো, তাহলে তুমি 2টা দিলেই তোমার 2টা কাউন্ট করবে, তাহলে আজকে না আর দিলেও অসুবিধা নেই। বলো তাহলে এখন তুমি ওই যে যারা কারেন্ট ছিল না, আমি তোমাদেরকে তাহলে 10 মিনিটস তোমাকে ব্রেক দিতে পারি, এই 10 মিনিটসে তোমরা দেখে নাও। স্যার রোম নিয়ে একটা কোশ্চেন